ማሰቡ ምን ይለኛል ያስፈራኛል ማሰቡ ያስጠላኛል ደድሜ ሁን ስትይ ነው የስትይ ግን ደስሎሽ ምናምን አይደል ሶ ለኔ አትንገረኝ ማሃሬ let's go to college all right Hello friends, how are you doing? Today I brought you these expressions, phrases that you can use to level up your spoken English daily. But you can use it ከፍ ለማድረግ የምትጠቀሙባቸው ናቸው. So እንደድሜ ሁን ስትይ ምን እንደምትዩ ጾም እንደድሜ ሁን አንድ ሰው ለምሳሌ አሁን if there is someone በድሜው ከፍ ያለ ሰው okay ስልሳዎቹ ሰባዎቹ የደረሰ እንደ ህፃን ላይ ሲያደርገው ብታይ ወይ መንገድ ላይ ቢለክፍሽ እንደድሜ ሁን እንጂ ምናምን እንላለን አይደል? ስለዚህ እንደድሜ ሁን ስትል ማለት as you age okay see እንደገና እስቲ act your age act your age say act your age ካልሽው እንደድሜ ሁን እያልሽ ነው ማለት ነው okay don't be childish እያልሽ ነው ማለት ነው እየተግባባን ነው please act your age I could be your granddaughter Okay, I could be a granddaughter. Act your age. Do you understand me? Yeah, I get you. See, say, ገብቷል ግን ምን ለማለት እንደፈለኩኝ? እቺን የምትጠቀሙባት በዲሞ ከፍ ያለ ሰው እንደ ምንድነው እንደ በቃ ስር ወርዶ ታች ወርዶ የሆነ ነገር ሲያረካያችሁት please act your age. I could be ለሆን ይችላል ነው አይደል? Your grandchild ያንተ ልጅ ሆናለው እኮ እንደድሜ ሆን እንጂ ያልሽ ነው ማለት ነው የተጓባና act your age say it again act your age okay ሁለተኛው ምን ይላል እዚህ ጋር እስቲ የሆነ ይመስለኛል ለምሳሌ እንደዚህ ብትይ ማለት ነው እንዴ መኪና ገዝተሽ መኪናሽ ገደል ገባብሽ አይደለ ማለት መኪናው ገደል ገባበት አይደል የሱ አልኩሽ አንቺ እንደዛ ነው የሆነ ይመስለኛል ስትይ when you say yes ማለት ነው right yes ስትይ አዎ ሆኗል ስትይ ነገር ግን ደስ በማይል ሁኔታ regretful ሆኖ እንደ በጸጸት ለመግለጽ ስትፈልጊም ነው የምትዩ ለምሳሌ የሱ መኪናው ወደመበት አይደል ምናምን ብለሽ እንግዲህ ምናምን እንደዛ ነው ምናምን እንላለን አይደል ምንድነው እንደዛ ሰው በጊዜው ነው ማለት ሊሆን ይችላል ነው ገና possibility All right? Yes. Did his car break down? አልኩሽ መኪናው ተበላሸች እንዳሉ አይገርም ትናንትና ገዛት እኮ እንደዛ ነው I'm afraid so see I'm afraid ፈራለሁ ነው አይደል እቺ ሶ ከጨመርሽባት ግን ምንድነው ማለት ነው you're saying yes ማለት ነው እሺ Yes I'm afraid so yes ስትይ ግን ደስ ብሎሽ ምናምን አይደለም እሺ አዝነሽ ነው ግልጽ ነው ለማለት የፈለኩት አሁን በሱ መኪና መሰበር አዝነሻል አንቺ መኪና መበላሸቱ ማለት ነው Did his car break down? I'm afraid so. Yeah. All right? እንግዲህ ናምን ነገር ነው Is that okay? I think the context is clear. Very good. And what is the opposite of this? I'm afraid so? I'm afraid not. አይመስለኝም ስትይ ምን ስትይ አይመስለኝም እንደዚህ የሆነ አይመስለኝም ስትይ ምን ትያለሽ I'm afraid not I'm afraid not say I'm afraid not Is he willing to marry you all right I'm afraid not all right you are sad አይደለ ዝም ብሎ እንደዚህ ሰው ፈገግ ይያለ I'm afraid not ምናምን አይደለም እኮ አይደለም እንደዛ አይመስለኝም Yeah your facial expression quite matters all right so እንደዛ I'm afraid not see say it again I'm afraid not is the opposite of I'm afraid so እንጂ አሁን I'm afraid ስትሉ ፈራለሁ ነው so እና not ሲጨምሩባት the meaning is different do you understand me እሺ አሁን ደግሞ ምን መሰለሽ ጽሁፍ ምንድነው መኪና እየነዳሽ ነውና መንገዱ እንዳለ ክራውድድ ነው ብዙ ሰዓትሽን ፈሽቷል ለሆነ ሰው ደውልሽለትና you know the road was so terrible or the traffic was so terrible አልሽዋል
ትራፊኩ መጨናነቁ በጣም ነው የሚደብረው በጣም ባድ ነው መጥፎ ነው አልሽው እሱን ለኔ አትነግረኝም ተው አትንገረኝ ያ ማለት ሰውየው ኤክስፒሪየንስ ያውቋል ማለት ያ እሱን ለኔ አትንገረኝ ሲል ምን እንደምለው እሱን ለኔ አትንገረኝ ማለት አውቀዋለሁ አዲስ አይደለም ያ ነገር በቃ ነው I just know it ለማለት ማለት all right እሺ ንገረኝ ቤስ እሺ ስለ ሁኔታው ንገረኝ tell me about the situation tell me about it ቤሲ አሁን እቺ ሁለት ኮንቴክስት አለች tell me ቤሲ tell me about it Tell me about it. Tell me about it. እንደዚህ ፉል ስቶፕ አደረግበት ዝም ይያለ ምሳሌ ማሪ የሆነ መረጃ አለኝ እኮ አልሽኛል all right so tell me about it ካልኩሽ ንገሪ ነው ስለ ሁኔታው ንገሪ ነው አይደል ነገር ግን እንደዚህ ባረገው tell me about it even the way you say quite matters the intonation your facial expression and everything has to be different ያንቺ ፊትሽ ገጽታ አሁን ለምሳሌ ማሪ አልሽኝ cost of living is getting high here in Addis Ababa tell me about it right so let me አትንገሪ በቃ I know it right no need of explaining this is basically እንዴ ፈገግ እንዴት ነው facial expression quite matters አልኩሽ እኮ አሁን ንገረኝ ስትይ ምን ትያለሽ okay tell me about it ንገረኝ ነገር ግን curious ትሆኛለሽ ማለት ነገር ግን እሱ ለኔ አትንገረኝ ስትይ ምን ትያለሽ your facial expression has to be the same with your words you say tell me about it tell me about it አረ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ አሁን እኮ በጣም ሙቀቱ እንደዚህ ነው tell me about it I was there last week okay tell me about it I was there last week እዛ ነበርኩ እኮ so የሆነ ሲቹዌሽኑ ብቻ ግን ገብቷቸዋል አይደል ሁለቱም እንዳለው ገብቶሻል አይደል ግን በቃ እንትማ እንዴት እንደተጠቀምባ ገብታሻለሽ ለማትፈልግ ነው ግልጽ ነው ግን አዎ all right እሱ ለኔ አትንገረኝ ስንልኛ በእንግሊዝኛ አካዳሚካሊ ምን ነው don't tell me this አይደለም don't tell me this ይሄና ይሄ ልዩነቱ ምንድነው ካልሽ don't tell me this አትንገረኝ ትእዛዝ ነው እንዳትነግረኝ ነው ትእዛዝ ነው ይሄ ግን አትንገረኝ አይደለም እኮ ትእዛዝ ነው እንዴ ስለኔ አትነግረኝ ማለት I already ምን ለዋለሁ ነው እኔ ማቀው ነገር ነው ለማለት ነው is that okay different ስሜቱ ራሱ አንድ አይደለም is it clear very good very good very good very good አሁን ደግሞ ማለት ነው ገንዘብ ስጪኝ አልኩሽ ዝም አልሽኝ ገንዘብ ስጪኝ እሺ በቃ you know like you know the mean go እሺ በቃ እሺ አሁን የሆነ ነገር ስለሰንዝ ቆየው አላዛር እንደዚህ አርገ ኤዲት አርገው አልኩ እንደዚህ አርገ ኤዲት አርገው እንደዚህ አርገ እሺ በቃ ሲመር መጨረሻ when you become impatient ትግስት ስታጣ እሺ በቃ እሺ እኮ በቃ እኮ እሺ ምንድነው ትሉት እንግዲህ ምንድነው okay then all right እሺ መጀመሪያ አዳምጡኝ እሺ መልካም ለማለት መጀመሪያ እቺ ማወቅ አለባችሁ ሌላውን እሺ መልካም ይሁን ምናምን ስትሉ ምናምን ትሉት all right አይደል All right. እሺ all right ወልጂ okay all right ማሃሬ let's go to Poland all right እሺ መልካም አልኩኝ አይደለ እሺ መልካም okay ቆይታ ደግሞ ቆይሽና ማሃሬ let's go to Poland all right አልኩሽ አሁን ደግሞ እሺ መልካም አልኩሽ ቆይታ ማሃሬ why don't you go to Poland all right አይደለም እሺ ምን ነው ልሽ all right already say all right already እሺ በቃ እንዴ እንላለናል that's it right so እሺ በቃ እንዴ እሺ አልኩ እኮ እሺ አልኩ እኮ እሺ አልኩ እኮ እሺ በቃ ምናምን ስንል ምን ነው all right we see all right already say all right already say why are you asking me again and again all right already okay why are you nagging me as such all right already እሺ አልኩ እኮ በቃ እሺ አልኩኝ አሁን አካዳሚካሊ ምን ማለት እንችላለን I said yes I told you ነግሬሃለሁ ነው አለ I said yes እሺ ብያለሁ
ግን ስሜታችን ትንሽ ኢምፔሽንት ስንሆን ትግስት ስናጣ እንዴ እሺ ብያለሁ እኮ በቃ ሻልኩ እኮ ምንድነው ምናምን ስንል all right already what do you want from me do you understand me I mean you got a point all right አሁን ችግሩ እንግሊዝኛ ስሜት ይውላችሁ በእንግሊዝኛ ውስጥ የፊት ገጽታ ንግግሩ ቃሉ አብሮ ማሄድ ከሆነ ቋንቋ ይሞታል ማለት ነው don't tell me all right already is it clear እሺ እሻልኩ እኮ በቃ ለምን ተነዘነዘኛለህ በስቲ all right already why are you nagging me ጎበዝ ስለዚህ ምን ታያለሽ all right በስቲ all right already all right already why are you nagging me why are you ለምን ተነዘነዛልኛለህ እንዴ ሻልኩ እኮ ምንድነው እንዴ all right already why are you nagging me man is that okay yes all right አሁን that's so beautiful መቼ መጠቀም እንዳለባችሁ አንዳንዴ እኮ ሁሌ እኮ በአማርኛ እሺ በቃ ምንድነው እንላለን አይደል ስልችት ሲለን ሲደጋገም ያ ሲሆን እሺ በቃ እሺ በእንግሊዝኛ ምን ነበር በቃ በእንግሊዝኛ በቃ ኢናፍ ነው እንደዚህ ነው ቃላት የሆነ አካዳሚካል አፈላልገን ለማገጣጠም ነው ጥረት የምናደርገው እንጂ እንደዚህ አይነት ኤክስፕሬሽን ያለ አይመስልንም do you understand me all right ሲሳይ ገብቶሃል እርግጠኛ ነህ all right አንድ ነገር እንድል ይፈቀድልኝ ስንል ምንድነው ምን ይፈቀድልኝ ወይ ፍቀድልኝ እንላለናል ለምሳሌ ተወጡና መድረክ ላይ ወይም እንደገና እዛው ላይ አንድ ነገር እንድናገር ይፈቀድልኝ እንላለናል let me say ስትል ልበል ነው አይደል ኦኬ ግን ይፈቀድ allow me ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ምን ብላችሁ ነው የምትጀምሩት allow me to say something ካላችሁ አንድ ነገር እንድል ይፈቀድልኝ ፍቀዱልኝ ያላችሁ ነው ማለት ነው or polite መሆን ከፈለጋችሁ please allow me to express my gratitude okay ስለዚህ ይፈቀድልኝ ስትሉ allow በሲ allow me ሲበሲ allow me ይፈቀድልኝ ምን ለማለት to ብላችሁ allow me to introduce myself ማለት የምትፈልጉት እንዲህ ለማለት ይፈቀድልኝ እሺ ጥያቄ ለመጠየቅ ይፈቀድልኝ በይ allow me to ask a question say it again ጥያቄ ለመጠየቅ ይፈቀድልኝ please allow me to ask a question please allow me to say sorry ካልኩኝ ይቅርታ ለማለት ይፈቀድልኝ please allow me to apologize ማለት ምን ይበልኝ ይፈቀድልኝ የተባባናል please allow me to apologize to my boss is that okay so allow me እስቲ ለምሳሌ ወደ ቶይሌት ለመሄድ ይፈቀድልኝ በሲ allow me to go to toilet በብዛት ንግግር ላይ እንዲህ ለማለት ይፈቀድልኝ ይላል አልሰው ወጦ መድረክ ላይ please allow me ብላችሁ በተለይ የበለጠ በትትና ለመናገር ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ please allow me to ብላችሁ ትቀጥላላችሁ please allow me to Please allow me to show you a delightful light just around the corner to ብላችሁ አክሽኗን ያቺን የምታደርጓትን አክሽን ማስገባት ነው እሺ እንድጋብዝህ ይፈቀድልኝ please allow me to invite you አይደለም እንዴ right please allow me to invite you please allow me to treat you እንድንከባከብሽ ይፈቀድልኝ ነው አይደለም እንዴ ተግባብተናል ግን ሲሳይ any problem you have here ምንድነው ያልኳችሁ አክቲዮሬጅ ቅድም ትልቅ ሰው ከእድሜው ወርዶ ምናምን አክት ሲያደርግ ካያችሁት ለምሳሌ የ15 የ20 ዓመት ሴት ምናምን ዴት ሲያደርግ hey man act your age you could be her granddaughter you understand me her grandchild ትሆናለህ እኮ ትላላችሁ and then የሆነ ነገር ደግሞ እንግዲህ እንደዛ ነው ምናምን ሆኗል አይነት ነገር ስትሉ I'm afraid so ነው የምትሉት I'm afraid so በርሲ I'm afraid so እንዴ አያቶ ሞቱ እንዴ I'm afraid so regretful በሆነ መልኩ ስትገልጭ ማለት ነው አይ እንደዛ አይመስለኝም ምናምን ነገር ስንል ደግሞ አይመስለኝም ብል አሁን ለሆነ ሰው አይ ብለው እና ያ ነገር የሚያሳዝን ከሆነ disappointing አይደል I'm afraid not say it again የሚሆን እሺ ይሆናል ይመስለኛል ስልሳ I'm afraid so yes ማለት ነው በሌላ አባባል okay sorry እሺ okay እሱ ለኔ አትንገረኝ በቃ ማቀው ነገር ነው ስል ምን ነው መጣው tell me about it even if you ገጽታ ነው ማለት ነው tell me about it የተባባናል you know there is high cost of living in the country tell me about it I live in Ethiopia all right
and I know it, and I get some money, all right, small money, all right? እሺ መልካም እንግዲህ ምናምን ስትሉ all right ይሄ all right አይደለም all right እንበል አንድ ላይ all right will see all right let's go to Bole all right okay አሁንም ደግሜ let's go to Bole you say all right again let's go to ምርር አላችሁ እዛ all right already right why are you bothering me yes or no I hope it's clear yes or no very good ሌሎችን ያለን አብራችሁ እንኳን all right እስቲ እሱ ማሰቡ ምን ይለኛል ያስፈራኛል እንደዚህ ማሰቡ ያስፈራኛል እንላለን ለምሳሌ የተጓባን ነው እንደዚህ ምን እንደሚፈጠር ማሰቡ ያስፈራኛል እንላለን ስለዚህ ማሰቡ ያስፈራኛል first of all መፍራት በእንግሊዝኛ እንደ verb dread የምትለዋን እስቲ dread በስቲ say it again dread ማለት መፍራት ማለት ነው መፍራት for example እፈራለሁ ስትይ I dread to think basically I dread to think. I dread to think እሱን ማሰቡ ያስፈራኛል I dread to think ማሰቡ ያስፈራኛል ስለምን I dread to think ስለሆነ ነገር ማሰብ ያስፈራኛል ኤክስቴንድ ማድረግ ፈልጌ ነው conversation I dread to think that አልኩኝ አይደል she passed away she passed away ምን ማለት ነው እሷ መሞቷን ሳስበው ወይ ማሰቡ ያስፈራኛል ማለት ነው የተባባ ነው አይደል እሺ I dread to think that she passed away is that okay is it clear okay የሷን መሞት ሳስፈራው ምን ይለ እንትን ማን ነው ሳስበው ያስፈራኛል all right okay or you can say I dread to think that I dread to think that she gone. She's gone or she broke up with me. Yeah. Broke up already አርጋለች or like እሷ እኔ ጋር broke up ማድረጓ እኔ ጋር መለያየቷን ሳስበው ያስፈራኛል ነው የተገባ ነው I dread to think that she broke up with me. She already broke up? But when I think of it, I feel scared. እፈራለሁ ነው የተገባ ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ቴንስ የፈለጋችሁትን ቴንስ ልትጠቀሙ የግድ ፓስት ቴንስ ብቻ አይደለም is it clear yes okay all right interesting ስለዚህ ማሰቡ ያስፈራኛል ማሰቡ ብዬ ማሰቡ ያስጠላኛል ስልስ ያስጠላኛል እንደዚህ ብሎ ማሰቡ ያስጠላኛል እንላለን አይደል ስለዚህ ማሰቡ ያስጠላኛል ስል ምን እንደምለው I ማስጠላት I hate basically to think I hate think that I hate to think of you alone in that room for a year. ማሰቡ ምን ማሰቡ ነው የሚያስጠላችሁ I hate to think that ምን ብሎ ማሰቡ ነው አንቺ ነው የሚያስጠላሽ አሁን እንደዚህ ብሎ ማሰቡ I hate to think that I will die. እሱማ አይቀርም እኮ የምን አይውልድ አይዳይ በይ እንጂ Like to lose money. I hate to think that I lose money ገንዘብ ማጣት ገንዘብ መክሰር ገና ሳስበው ምን ይለኛል ነው ያስጠላኛል ነው የተባባ ነው ከሱ ውጭ መኖር ሳስበው ያስጠላኛል በይስቲ I hate to think that I live without him ያለሱ ረዳት without him ከሱ ውጭ መኖሩ ሳስበው ያስጠላኛል ነው Oh, that I lose. I'm sorry. Okay? ስለዚህ I hate to think that I lose money. All right? Understand? Monday, I love money. Monday ያስጠላኛል እንዴ? I hate to think that I live without him. ያለሱ መኖር ገና ሳስብ ምን ይለኛል ነው? ያስጠላኛል ያላችሁ ነው ማለት ነው። የተገባ ነው? ገንዘብ የሌለው ባል ገና ሳስብ
ያስጠላኛል ስትይ ማለት እንደዛ አይነት ነገር እኔ አላልኩም። እሷ ቅድም የነገረችኝ ነው አሁን እየነገርኳቸው ያለሁት። ኦኬ ኢንትረስቲንግ አላደ ግልጽ ነው ግን እሺ በአጠቃላይ ሲታይ ስትሉ በእንግሊዝኛ ምን ትላላችሁ? ትምህርት ቤቱ እንዴት እንደው ጠቅለል አድርገን በአጠቃላይ ስናየው ግን በጣም አሪፍ ነው እላለሁ አይደል? እስኪ በአጠቃላይ ስትይ ነው እዚህ በአጠቃላይ ትክክል ነሽ እንጀራን ይባላል አይደል? በአጠቃላይ ሲታይ ስትሉ እንግሊዝኛሽን ትንሽ ከፍ ለማድረግ all in all በስቲ So all in all, ጠቅለል አድርገን በአጠቃላይ ስናየው ሁሉንም ስትይ all in all በስቲ all in all the school is good ካልኩኝ በአጠቃላይ ሲታይ ትምህርት ቤቱ አሪፍ ነው እያልኩ ነው ማለት ነው። ኦኬ all in all እንዴት ነው አጠቃላይ ላይፍ ምናምን all in all my life is better ዶ ጠቅለል ካርገን ካየነው ህይወቴ የተሻለ ነው እያልሽ ነው ማለት ነው። የተገባለው ስለዚህ all in all my country is beautiful is what beautiful ጠቅለል አድርገን ስናየው ሀገሬ ቆንጆ ነች ነው አይደል? all in all my country is so beautiful yes or no? all right ብዙ ችግር ካወራሽ በኋላ ጠቅለል አድርገን ስናየው ግን my country is beautiful all in all my country is beautiful yes or no? እኔ ነው ያረፍዳል እንደ ዳግም አላዛር ምናምን እንደዚህ ያልኩና yeah sometimes they come late sometimes they procrastinate and sometimes they're absent all in all they are good but እንደው ጠቅለል አድርገን ካየነው ግን መልካም ናቸው ጥሩ ናቸው እያልኩ ነው ማለት ነው። እየተግባባን ነው። ለምሳሌው ለአረፍተ ነገሩ ድምቀት ነው ያላዛር right okay all in all ግልጽ ነው ግን ሁሉንም ነገር ግምት ውስጥ ስናስገባው ስትሉ በእንግሊዝኛም ነው ትሉት። ለምሳሌ ስታወር ቆያችሁና ሁሉንም ነገር ግምት ውስጥ አስገብተን ስናየው እንላለን አይደል? ምን ነው እሺ ሁሉንም ነገሮች ስትሉ all things ግምት ውስጥ ማስገባት considered say all things considered በልሲ ሁሉም ነገር ግምት ከገባ ሁሉም ነገሮች ግምት ውስጥ ሲገቡ ስትሉ all things considered ነው የምትሉት። ስለዚህ ሁሉም ነገሮች ግምት ውስጥ ሲገቡ ምን ነው የምትሉት? all things considered ነው የምትሉት። all things considered All things considered, I think she took it very well. all things considered ሁሉንም ነገሮች ግምት ውስጥ ካስገባን ነው is that clear? all things considered the situation is worse ካልኩኝ ሁሉንም ነገር ግምት ውስጥ ካስገባ ሁኔታው ያስጠላል እያልኩ ነው ማለት ነው። is that okay? ግልጽ ነው ግን ያልገባችሁ ነገር አለ? ግልጽ ያለው ነገር ካለ everything ሁሉም ነገር ግልጽ ነው። እርግጠኛ ነህ? Yes. All right. These are beautiful phrases that you can use daily to level up your spoken English. እንግሊዝኛችሁን ከፍ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በጣም እንዲያምር ከፈለጋችሁ እነዚህ አይነት ነገሮች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። This is Unique English Basics 2. Anybody who is interested in learning online or face-to-face classes, you are welcome. Give us a call. We can teach you English well. Bye.